بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. On continue là où on était resté et on en était resté la semaine passée. On a terminé les chapitres qui parlent de la position des mains à l'une sur l'autre, sur la poitrine, ainsi de suite. Au jour d'aujourd'hui, on est dans ce chapitre-là qui s'appelle An-Nazar ila mawdi'i as-sujud wal khushu'. Le fait de poser le regard sur l'emplacement de la prosternation ainsi que l'humilité dans la prière, ou la concentration et l'humilité dans la prière. En cette journée du 25 de Rabi' al-Thani de l'année 1441 de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, correspondant au 20 ou 21 décembre 2019. Barakallahu fikum. اقرأ أيها الأخ الطيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم العنوان ابدأ. النظر إلى موضع السجود والخشوع. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، ولما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي. وكان ينهى عن رفع البصر إلى السماء، ويؤكد في النهي حتى قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وفي رواية أو لا ترجع إليهم. وفي رواية أو لا تخطفن أبصارهم. مبني للمجهول. أبصارهم يعني تخطفن أبصارهم مبني للمجهول وهو مرفوع. وفي حديث آخر: فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وقال أيضا عن التلفت: اختلاس يختلس الشيطان في صلاة العبد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. ونهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك، وإيقاع كإيقاع الكلب، والالتفات كالتفات الثعلب. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صل صلاة مودع كأنك تراه، صل صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. وفي رواية مودع. ما الفرق؟ المودع هو الذي يودع الناس، فاعل ومفعول به، الذي يودع الناس، والمودع هو الذي يتركه الناس. وكلا الحالتين تجوز يعني في هذه الحالة. المودع هو الذي يفارق الدنيا، الذي يستعد يتهيأ للذهاب وللموت، والمودع هو الذي يوضع في القبر، يعني يسلم إلى الأرض التي منها خلق. ويقول: ما من امرئ تحضر صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة. وذلك الدهر كله. وقد صلى الله عليه وسلم في خميسة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميسة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية: فإني نظرت إلى علمها في الصلاة في الصلاة فكاد يفتنني. وكان لعائشة ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة يفتتنني من الافتتان.
وفي رواية كادت تسبب لي فتنة يفتتنني. وفي رواية فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني يفتتنني هو مكتوب يفتنني أي فكاد نعم يفتنني صحيح. يفتنني. وكان لعائشة ثوب فيها تصاوير ممدود إلى سهوة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال أخريه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. تعرض لي في صلاتي. تعرض لي في صلاتي. وكان يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم. ألا وهو يدافع الأخبثان. لا الأخ يقرأ الآن. Regardez vers l'endroit de la prosternation et le recueillement. Dans ce chapitre-là, il y a plusieurs questions qui sont traitées. La première, c'est le lieu où regarde le prieur dans sa prière d'une manière générale. Ensuite, le lieu où regarde le prieur durant sa prière lorsqu'il est dans le tashahhud. Ensuite, l'interdiction de lever les yeux vers le ciel durant la prière. Ensuite, l'interdiction de tourner son regard à droite et à gauche, de se détourner de la Kaaba durant sa prière. Ensuite, l'ordre de se tourner entièrement, corps et âme, vers Allah subhanahu wa ta'ala durant sa prière, et l'interdiction de ressembler à certains aux animaux durant sa prière. Aussi, la présence de cœur et l'importance de l'humilité et le fait que l'homme recherche à réaliser l'excellence, al-ihsan, durant cette salat. Tous ces points-là sont traités dans les hadiths que vous allez entendre et qui viennent d'être lus en langue arabe. Quant au titre, le fait de regarder, relis le titre. Regardez vers l'endroit de la prosternation et le recueillement. Et le recueillement, l'humilité durant la salat. Ici, le cheikh mentionne une cause et mentionne le but. La cause, c'est quoi? Le fait de ne pas quitter le lieu de prosternation. Et le but derrière cela, c'est quoi? C'est le fait de protéger ton recueillement. Le fait que ton esprit ainsi que ton attention ne se détourne pas de cette salade dans laquelle tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quant au khushu', les savants le décrivent comme suit. Ils disent linul qalb wa sukunul jawarih. Linul qalb wa sukunul jawarih. Le fait que ce cœur-là s'adoucisse durant cette salat et que le corps soit calme. Ça, c'est le khushu'. En résumé, c'est le fait que le cœur se voit adouci dans la prière, ils sont en confort, le confort de la salat, le bien-être de la salat, et que le corps soit calme, que tu sois calme. Tu n'es pas occupé à d'autres choses durant ta salat, tu es calme, tu es tranquille dans ta salat. En résumé, ça c'est le khushu'. D'autres parmi les savants décrivent le khushu' et disent c'est le fait de compléter les conditions de la salat. Les conditions de la salat, ainsi que ses piliers, ainsi que ses obligations, ainsi que ses sunan, avec la présence de cœur nécessaire du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Ça, c'est dans le sens, l'interprétation ou le commentaire qu'a donné Cheikh Abdurrahman al-Sa'di dans le tafsir des versets qui ont été lus de Surat al-Mu'minun, qui vous ont été lus précédemment. Ensuite, ce khushu'-là, il est d'une importance capitale. Il est d'une importance capitale dans la salat. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith Inna ar-rajul la yansarif wa ma yuktabu lahu min salati illa ushruha thumunuha tus'uha thumunuha subu'uha ila an qala nisfuha. L'homme prie et quitte sa prière en n'atteignant de sa prière que le 10e, le 9e, le 7e, le 8e, le 7e, le 6e, le 5e, le tiers,
le quart, le tiers, et la moitié. Et il n'a pas dit plus. Pourquoi? Parce que la plupart des gens ne sauraient atteindre plus que la moitié de leur prière. La récompense de plus que la moitié de leur prière. Très peu arrivent à la moitié. Très peu arrivent à la moitié. Pourquoi? Parce que les êtres humains, lorsqu'ils rentrent dans la salat, souvent ils ne font pas les efforts nécessaires pour garder le khushu', pour préserver le khushu'. Et parmi les moyens parmi lesquels l'homme préserve le khushu' dans sa salat, il y a, dans un premier temps, le fait que lorsqu'il fait le takbir, il se gêne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est cette gêne-là? Il se gêne que sa langue ne soit pas conforme à ce qu'il y a dans son cœur. Par exemple, il dit Allahu Akbar avec la langue, mais le cœur ne réalise pas cela. Le cœur ne vénère pas Allah comme Allah doit être vénéré. Il dit Allahu Akbar et puis il s'occupe de ce qu'il y a autour de lui. Il s'occupe de ce qu'est en train de dire un tel. Il s'occupe de la couleur du tapis ici. Il s'occupe des factures qu'il a laissées là-bas. Et ainsi de suite. Donc ce cœur-là, il faut qu'il suive cette langue. Quand la langue dit Allahu Akbar et que les mains se lèvent comme ça, on a mentionné parmi les bénéfices du fait de lever les mains comme ça. Quels sont les bénéfices? Non, c'est de jeter le dunya et toute chose derrière ton dos. Et parmi les autres choses, c'est le fait de se rendre. Quand tu lèves les mains, c'est que tu te rends. Ça veut dire que tu montres que tu es impuissant. Et que Allahu Akbar. C'est-à-dire que tu te rends, tastaslim. Tastaslim liqada'i Allahi shar'i. Ba'da an takuna mustasliman kama hum al-khalq jami'an, yani liqada'i Allahi al-kawni. Tu montres que tu te soumets au décret d'Allah Azza wa Jal législatif. Après que tu sois en tout temps, en toute heure soumis au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala universel. Wa kullun ati ar-Rahmani abda. Et chacun viendra au tout miséricordieux soumis à lui. Hallak ikhtiyar. Allah Azza wa Jal yaqdi. Hada yamout. La mafarra lahu. Allah Azza wa Jal décrète que celui-là va mourir. Il ne peut pas s'échapper. Allah décrète que celui-là va recevoir sa subsistance. Ils ne peuvent pas le priver. Allah décrète que celui-là va réussir, va gagner. Personne ne pourra empêcher cela. C'est le qada d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah Azza wa Jal. Wallahu yaqdi bil haqq. Allah Azza wa Jal décrète en toute vérité. Quand Allah décrète, rien ne saurait changer ce qu'Allah a décrété. Donc ici, quand tu lèves les mains, c'est que toi tu as compris que de toute façon, tu es soumis à Allah Azza wa Jal. Tu vois? Alors tu te soumets aussi noblement. Allahu Akbar. Je me soumets à la volonté divine. Mon Seigneur a voulu que je sois là à cette heure-ci et que je fasse le takbir pour la prière, je le fais. Car c'est mon Seigneur, c'est lui qui décide. C'est mon Seigneur, c'est lui qui décide. Aussi, ça c'est des moyens parmi les moyens qui aident l'homme à avoir le khushu' nécessaire dans la salat. C'est le fait qu'il se gêne. Il se gêne car il sait qu'Allah Azza wa Jal, il est alim et il est khabir. Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement omniscient et il est khabir, il sait tout. Et il sait alim, il sait ce qu'il y a d'apparent, toute chose, même si on essaie de la cacher. Et khabir, il sait les choses qui sont précises, même si elles sont cachées au fond des poitrines. Même si elles sont cachées au fond des poitrines, Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement informé et connaisseur à ce sujet-là. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous appelle à soumettre tout notre corps. C'est pour ça que parmi les invocations de l'istiftah, d'ouverture de la prière, il disait sallallahu alayhi wa sallam khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'idhami, et dans une variante wa 'idhami wa asabi. Il disait oh Allah, se sont assujettis, se sont humiliés à toi. Mon ouïe, ma vue, mon ouïe, ma vue, mon cerveau, mes os ainsi que mes articulations. Mes os ainsi que mes articulations. Al-'idham, c'est les nerfs, et al-'asab, c'est les nerfs ainsi que les articulations. Sur certains variantes, c'est les tendons aussi qui sont considérés par ce mot-là. Donc, Wallah, mon ouïe, ma vue,
tout mon corps, en fait, tous mes os se sont soumis, se sont assujettis à toi, se sont humiliés devant toi, ô Seigneur des univers. Non. Lorsqu'il priait, sallallahu alayhi wa sallam, il inclinait la tête. Il dirigeait son regard vers le sol. Lorsqu'il est entré dans la Kaaba, son regard n'a pas quitté l'endroit de sa prosternation jusqu'à ce qu'il en sorte. Ici, c'est le point qu'on a mentionné avant. Le lieu où doit se trouver ton regard. Et ton regard ne doit pas quitter ton lieu de prosternation. Ton lieu de prosternation. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est comme c'est mentionné en fait selon Ibn Sirin et d'autres parmi les tabi'in. Et dans une variante selon Abu Huraira, comme le mentionne Ibn al-Jawzi dans Zad al-Masir, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il levait des fois les yeux dans la salat. Dans la salat. Et Allah Azza wa Jal lui a révélé الذين هم في صلاتهم خاشعون. Ceux qui sont humbles, qui se tiennent dans leur prière avec humilité, en se montrant humbles devant Allah Azza wa Jal. فطأطأ رأسه ونظر إلى موضع سجوده صلى الله عليه وسلم. Il a baissé sa tête et il a regardé à partir de ce moment-là vers l'emplacement de sa prosternation. Et c'est ce qu'il recommandait à sa communauté. Et ça, c'est l'avis du jumhur. Du jumhur parmi les fuqaha voient que le lieu où tu dois regarder, c'est ton lieu de prosternation. Et cela, que tu sois devant la Kaaba ou loin de la Kaaba, il n'y a pas de différence. Même si l'avis de l'imam Malik, rahimahullah, il s'argumente, il dit ton regard ne doit ni être dans le ciel, ni en bas, mais droit. Yastadil biqawlillahi ta'ala, fawalli wajhaka shatar al-masjid al-haram. Et tourne ton visage en direction de la maison sacrée. Et sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, innama ju'ila al-imamu li'utamma bihi. L'imam a été instauré pour être suivi. L'imam Malik dit, pour suivre l'imam, tu dois regarder en direction de la Kaaba, et ni tu lèves ta tête haut ni bas, tu regardes comme ça droit. Et ça c'est l'avis de l'imam Malik. Ça c'est l'avis de l'imam Malik. Et c'est un qawl marjouh, c'est une parole qui n'est pas à prendre en considération, elle est à prendre en considération dans le fiqh et la compréhension de l'imam, mais les autres imams l'ont contredit et il y a un hadith qui le contredit. On a vu au début du livre que, quelle est la méthodologie du musulman? Est-ce qu'il suit un imam et puis il délaisse tous les autres imams? Non, il regarde les arguments des imams. Et s'il y a un imam qui a un hadith et un autre qui dit moi je vois que c'est comme ça, on prend le hadith. C'est l'imam Malik lui-même qui nous a enseigné cela, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de regarder en direction du lieu de prosternation lorsque l'homme est en prière. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il ne convient pas qu'il y ait quelque chose dans la maison qui puisse distraire la personne en prière. Il ne convient pas qu'il y ait dans la maison une chose qui puisse distraire, c'est-à-dire attirer son attention au point de le distraire, car ceci risquerait d'enfreindre ce principe qui est établi dans la salat, qui est la recherche du khushu', du khushu'. Il interdisait de lever les yeux au ciel. Ici, il y a l'interdiction de lever les yeux vers le ciel. Il est interdit de lever les yeux vers le ciel dans la salat. Il est interdit de lever les yeux. Et ceci même dans le dua et dans le qunut. Et ainsi de suite. Et il insistait sur cette interdiction au point de dire que les gens cessent de tourner leur regard vers le ciel dans la prière. Ou alors il ne leur reviendra pas. Et dans une version où ils perdront leur vue. Non. Donc ici, on voit que c'est clairement haram. Lever les yeux dans le ciel dans la prière, c'est haram. C'est quoi le dalil que c'est haram? Ce hadith-là. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam naha wa nahyu lit-tahrim illam yusrifhu sarif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit. Et l'interdiction, elle est un argument pour le fait qu'une chose elle est interdite. La réprobation dans les textes, elle prouve une interdiction clairement. Pour autant qu'il n'y a pas un texte qui te montre que c'est détestable. Ça le fait descendre au degré de détestable. Et s'il n'y a pas. Ensuite, en plus d'être une interdiction, c'est une interdiction pour laquelle il y a une lourde menace, avertissement. Une fois, on discutait avec une personne, il m'a dit, je te fais un reproche, tu emploies souvent le mot menace.
dans tes sermons, lorsque tu traduis Allah Azza wa Jal dit je te recommanderais de dire Allah avertit. C'est juste. Allah avertit, mais c'est une menace. C'est un avertissement, et tout avertissement n'est pas forcément une menace. Il y a un avertissement, je peux t'avertir de ne pas faire cela, mais je ne te menace pas. Tandis que là, c'est une menace. Ici, c'est clairement une menace dans le texte. Hein, que les gens ne lèvent pas leurs yeux vers le ciel, car il se peut qu'ils perdent leur vue, ou qu'on ne leur rende pas leur vue, et ainsi de suite. Donc c'est une menace. Tu es menacé de perdre ta vue. Ensuite, concernant ce point-là, il y a des gens qui commettent souvent cette erreur-là, par ignorance, par manque de savoir. Quand ils sont dans la salat, souvent ils lèvent les yeux vers le ciel, ou bien alors quand l'imam lit un verset dans lequel il y a un dua, une invocation, un verset qui touche, qui parle du feu, ils sont émus, puis ils lèvent les yeux comme ça dans la salat. هذا حرام يا أخي أنت تقع في حرام اتق النار فر من ما حرم الله عليك fuis ce qu'Allah t'a interdit, le prophète sallallahu l'a interdit. Lève les yeux, c'est par ignorance. Il faut expliquer aux gens ça. C'est le travail des imams ainsi que de ceux qui ont appris. Une fois que toi tu as appris cela, tu dois d'expliquer aux gens gentiment, conseiller. Ad-dinu an-nasiha. La religion, c'est le bon conseil. Et wajadilhum billati hi ahsan in kana hadha fi haqqi ahli al-kitab fal muslim awla bidhalik. Le prophète Allah Azza wa Jal dit et discute avec eux de la meilleure des manières. Si ce verset-là, il a été révélé pour les gens du livre, juifs et chrétiens. Le musulman a beaucoup plus de droits sur le fait qu'on dialogue avec lui d'une manière courtoise, avec une bonne manière, en le respectant, en l'honorant. Donc, il est primordial d'enseigner ça aux gens. Souvent aussi, cette erreur-là, elle se produit pendant le mois de Ramadan, durant le qunut, durant l'invocation du witr. Les gens sont là, l'imam invoque et eux ils lèvent les yeux, Amin. Surtout à Mecca, quand ils sont à Mecca, le ciel il est ouvert, hein? Ils sont là, Amin, Amin, ils regardent le ciel, alhamdoulilah, durant les invocations dans la salat. C'est interdit, le prophète sallallahu a interdit cela. Et souvent on les voit aussi, ils lèvent les mains très haut, Amin, Amin. Là il y a deux erreurs. La première, c'est que c'est jamais venu que dans le qunut, le prophète sallallahu levait les mains aussi haut que ça. Et la deuxième, c'est le fait qu'il lève, avec cela, il lève le regard vers le ciel. Dans le qunut, le lever des mains se fait à hauteur, et dans l'invocation en général, se fait à cette hauteur-là, et de cette manière-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains comme ça. D'accord? Et dans les invocations, dans le dua, d'une manière générale. Mais ensuite, le lever comme ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est arrivé qu'il l'ait fait. Dans l'istisqa, dans la demande de pluie. Ils disent qu'il les levait jusqu'au point où l'intérieur de ses mains était face au sol. C'est-à-dire, tellement il les levait haut, c'est comme s'il les levait presque comme ça, en insistant pour demander la pluie, Et aussi dans Badr, là, lorsque c'est mentionné qu'il invoquait pendant Badr et que le prophète, qu'Abu Bakr remontait sa cape et qu'elle descendait, il levait les mains très haut. Ça, c'est des cas précis. Mais en règle générale, dans le dua, la sunna, c'est le fait de les lever de cette manière-là. Lever le regard, donc prenez en considération que lever le regard vers le ciel ne fait pas partie de la sunna, au contraire c'est interdit, conformément à ce que vous venez d'étudier ici dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin des questions, Inch'Allah. Et dans un autre hadith, lorsque vous priez, ne détournez pas le regard, car Allah place son visage vers le visage de son serviteur en prière, tant que celui-ci ne le détourne pas. Et ici, il y a l'interdiction de détourner le regard du lieu de prosternation et de le détourner de la direction de la qibla. Al-iltifat, le fait de détourner son regard. Le fait de se détourner dans la salat. Est de trois catégories. Al-iltifat ala thalathati anwa'. Le premier, iltifatul qalbi, le fait de détourner le cœur. Le fait que ton cœur se détourne de sa concentration. Et ce détournement-là est de deux catégories. Le fait que le cœur se préoccupe de choses du dunya. يكون منشغلا وهو في الصلاة بأمور دنيوية لا يجاهد نفسه. Il s'occupe de choses du dunya. Ah oui, après, dès que je termine la salat, il faut que j'aille chercher l'enfant ici, il faut que j'aille payer la facture là-bas. Il est dans la salat et il réfléchit à ces choses-là. Il faut qu'il combatte. Il n'y a pas une personne parmi nous à qui cela n'est pas présenté. Surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un monde avec une dynamique où on veut
on pousse les gens à plus réfléchir. Ils n'ont plus le temps de respirer et de réfléchir. Donc c'est primordial, c'est inévitable que ça arrive. Mais il est primordial que toi tu luttes. Quand tu rentres dans la salat, tu fais le wudu, tu te calmes, Allahu Akbar, et tu sais que à tout moment tu peux mourir. Et que ce que tu vas prendre, c'est ni tes factures, mais c'est cette salat-là qui va t'accompagner dans ton qabr avec toi. Elle viendra dans ton qabr, tes œuvres te suivront dans ta tombe avec toi. Donc il est primordial que l'homme se rappelle de cela, Cet iltifat-là, le fait que le cœur se détourne de cette manière-là, n'abolit pas la prière, mais il réduit la récompense, comme on a mentionné. L'homme, il sort de la salat, il a prié une prière, il n'a que 1/10. Sa note, c'est 1/10. L'autre, il sort d'une salat, c'est 9/10. L'autre, il sort d'une salat, c'est 2 parties sur 10. Le 8e de sa prière. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'homme arrive, et puis le meilleur d'entre eux, il aura la moitié de la salat. Il aura la moitié de la salat en récompense. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est un hadith. Hein? C'est un hadith. Ce hadith-là, je ne sais pas si peut-être certains frères le comprennent mal. Hein? Ils se disent que ici, il s'agit de ce que toi tu accomplis. Allah n'est pas injuste. Toi, dans ta prière, il se peut que si on divise ta prière sur 10 parties, tu es resté concentré qu'une partie sur 10. Bah, tu auras cette partie de récompense de ta prière. Ça ne veut pas dire qu'Allah t'a pas compté ta prière. Allah complète par sa miséricorde. Tu pries une prière, elle équivaut à 50 auprès d'Allah. Ça, c'est ce que toi t'as fait. C'est ce que toi t'as fait. Ce que toi t'as construit, t'as bâti. Il se peut que toi, tu aies 2/10. Que tu aies juste 2/10 sur 10. Tu as 2/10. Il se peut que tu aies que 3/10. Il se peut que tu aies la moitié. Tu divises ta prière en 10, hein, et tu n'as que la moitié, 5/10. Ça, c'est la partie de prière où tu es resté concentré. Et parmi les meilleurs des croyants, c'est ceux qui arrivent à lutter contre leur âme durant au moins la moitié de leur prière. Et prends garde et prends en considération. L'homme atteint par le fiqh, par la compréhension qu'il a de la religion, ce qu'il n'atteint pas par les efforts des fois. Regarde, prends en considération qu'Allah a clôturé la prière par quoi? On a vu ça quand on a vu Asrar al-Salat d'Ibn al-Qayyim. Avant ça, le tashahhud. Et les invocations. Et le fait que la sunna veut que tu invoques beaucoup. Et aussi le changement de station dans la salat. Pourquoi? À chaque station, c'est une remise en question. Tu vas dans le recours, Subhana Rabbi al-Azim, tu as le temps de réfléchir. Parce que le fils d'Adam, si tu le laisses toujours sur une même situation, il se perd. Il se distrait. Et Allah Azza wa Jalla al-Khaliq connaît le fils d'Adam. C'est pour ça que shara'a lahu ma yuyassiru lahu dhikra. Allah Azza wa Jalla lui a légiféré ce qui lui facilite son évocation. Donc tu passes de cette posture-là au recours. Ensuite, at-tumanina. Ensuite, Sami Allahu liman hamida et les invocations qu'il y a à dire. Ensuite, tu te reposes, tu réfléchis. Allahu Akbar dans le sujoud. Ensuite, après le sujoud encore, tu t'assois, tu médites. À ton sujoud ancien, tu as encore une chance, un autre sujoud vient. Bon. Mais il faut que ces faveurs divines, l'homme les reconnaisse et essaye de les mettre en pratique. Et à la fin de la salat, le tashahhud. Et je te conseille de pratiquer une sunna qui est délaissée, qui est le fait de prolonger le dernier tashahhud. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam veut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, des fois, restait assez longtemps à invoquer dans le dernier tashahhud. Pourquoi? Parce que les actes auprès d'Allah sont comptés sous 2 critères. Innamal a'malu bin niyat wa innamal a'malu bil khawatim wa bi khawatimiha fi riwaya. Les actes sont comptés auprès d'Allah selon l'intention sur laquelle ils sont bâtis. Et dans la deuxième variante, les actes sont comptés auprès d'Allah selon la fin, la manière sur laquelle ils se terminent. La manière sur laquelle ils se terminent. Donc, l'être humain qui a compris cela, l'intention, il essaye de la travailler avant d'entrer en salat et durant toute la salat, et la fin, il essaye de terminer de la meilleure des manières. Et il espère la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc, la première manière de se détourner dans la salat, wa iltifatul qalb. Le fait que le cœur de l'homme se détourne dans des choses du dunya.
Et l'iltifatul qalb, il est de deux catégories. Iltifatul qalb, il est de deux catégories. Le fait que le cœur se détourne involontairement sur des choses qui sont humaines, et le fait que le cœur se détourne durant la salat volontairement. هذا القلب يريد غير الله أثناء الصلاة. Que le cœur désire autre qu'Allah durant la salat. Comme par exemple, al-riya, le fait que le cœur désire être vu durant la salat. Quelqu'un rentre, il embellit sa qira'a, il embellit son ruku', il prolonge sa salat. Ce qalb-là, قد التفت إلى غير الله. Ce cœur-là s'est dirigé vers autre qu'Allah. Et ça, c'est très très dangereux. Pourquoi? Si c'est un riya dans lequel il y a une augmentation, une modification d'une partie de la salat, ceci annule la salat. Ceci annule la salat. Ceci annule la salat. Donc il est primordial que l'homme se rectifie. Que l'homme se rectifie et fasse attention à cela. Et d'autres parmi Ahlul Ilm disent que ça annule pas la salat. Ça annule la ziyada qui a été faite. Ça annule la ziyada. Ça annule pas aslu salat. Ça annule la ziyada, la modification qui a été faite. Si c'était l'embellissement de la lecture, ceci est annulé. Il ne t'est pas compté auprès d'Allah. Tu n'as pas l'ajr de cela. Si c'est le fait de prolonger, cette prolongation ne t'est pas comptée. Pourquoi? Parce que tu l'as faite parce qu'un tel est rentré pour être vu. Tu ne l'as pas faite pour Allah Azza wa Jalla. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une variante: ce que je crains le plus pour ma communauté, ash-shirkul khafi, le shirk, le polythéisme caché. Ils lui ont dit: Ya Rasulallah, qu'en est-il de celui-là? Il dit: ar-riya, c'est l'ostentation. Non, c'est l'ostentation. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et il a exhorté les compagnons sur la Dajjal. Puis il est revenu, il les a trouvés encore en train de parler du Dajjal. Ils avaient peur du Dajjal. Et il parlait. Et il a dit: c'est sur le Dajjal que vous parlez encore? Il dit: ne vous informerai-je pas d'une chose que je crains plus encore pour vous que le Dajjal? Le Dajjal, qui parcourt la terre et qui éprouve les gens dans leur foi. Une chose que je crains plus encore pour vous que le Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: c'est le polythéisme caché. Ar-riya, c'est le fait que l'homme embellisse sa prière. Lima yara min nazari rajuli ilayh. Le fait que l'homme embellisse sa prière conformément au regard qu'il voit poser de l'homme que sur lui. C'est-à-dire, il embellit sa prière parce que quelqu'un le regarde. Très dangereux. Plus dangereux que le Dajjal. Plus dangereux encore que le Dajjal. Non. Ça, c'est la première manière de se détourner. Le détournement du cœur. La deuxième manière de se détourner dans la salat, c'est le détournement du corps. C'est le détournement du corps. Ce détournement-là, s'il est fait exprès et entièrement dans une autre direction que la qibla, après que l'homme sache, batulat salatu. Al-qibla hakada, anta tusalli hakada, wa ta'lam wa yubayyan lak, wa anta lam tughayyir, lam tasrif, yani badanak, ila al-ittijah al-sahih, فصلاتك باطلة. صلاتك باطلة لأنها خلت من شرط من شروط الصلاة. Si toi, tu sais, le détournement du corps, c'est-à-dire que la qibla elle est là, toi tu pries comme ça. Si on t'informe, tout d'un coup on te dit la qibla est dans l'autre sens, et tu ne changes pas, ta prière elle est annulée. Ta prière elle est abolie ou annulée. Abolie ou annulée. Si par exemple ce détournement-là, huwa inhirafun yasir, c'est-à-dire la qibla elle est là, et tu pries un peu comme ça, mais tu ne savais pas, et tu as terminé ta salat, ta salat. Ta prière elle n'est pas annulée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: ma bayna al-mashriqi wal-maghrib qibla, ce qu'il est entre le levant et le couchant est une qibla. Ceci est pour qui? Liman kana من أهل الشمال والجنوب وأما أهل المشرق والمغرب فما بين الشمال والجنوب لهم قبلة. هذا مدار هذا الحديث. نعم. Donc la deuxième manière de se détourner, c'est le fait de détourner le corps. Et ceci aussi est interdit. La troisième manière de se détourner, c'est le fait de détourner le visage et le regard. Dans le détournement du corps, j'aimerais juste préciser une chose. Certaines personnes prient 2 raka'at derrière le maqam Ibrahim après avoir terminé le tawaf.
L'erreur que font ces gens-là des fois, c'est qu'ils cherchent à mettre le maqam entre eux et la Kaaba, mais ils se détournent de la Kaaba. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dit, lorsque tu es devant la Kaaba, al-wajib huwa al-ittijah al-ayni. Il a ayni al-Kaaba. Lorsque tu es face à la Kaaba, l'obligation, c'est plus approximatif. C'est d'être précis face à la Kaaba, en direction de celle-là. Donc, si tu dois ne pas prier derrière Maqam Ibrahim tes 2 rak'at parce que tu ne peux pas, qu'est-ce qui est plus important de prier derrière Maqam? C'est la Kaaba. Donc fais tes 2 rak'at où que tu sois ailleurs, mais dirige-toi vers la Kaaba. Dirige-toi vers la Kaaba afin qu'Allah Azzawajal accepte de toi ces 2 rak'at. Afin qu'Allah Azzawajal accepte de toi ces 2 rak'at, car c'est une condition qui a été instaurée par le législateur Jalla Jalalu. Et la troisième manière de se détourner, c'est le fait de détourner le regard ou le visage. Le regard ou le visage. Par exemple, la personne, le regard, on a dit, comme regarder le ciel. Ça, c'est un iltifat. Et toutes ces manières-là, elles n'abolissent pas la prière, mais elles réduisent sa récompense, car elles enfreignent le khushu', el-matloub, le khushu' qui est demandé dans la salat. Donc, une d'entre elles est interdite, absolument interdite, qui est le fait de regarder le ciel. Ensuite, parmi les erreurs aussi que font les gens, c'est qu'il est dans la salat et il regarde les gens. Il prie, il regarde celui-là à droite, celui-là à gauche, les yeux bougent, qu'est-ce qui... D'accord? Ça c'est interdit, akhi, subhanallah. Ikhjal min Allah, gêne-toi d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu es devant Allah, alladhi rafa'a as-sama bighayri amadin tarawnaha. Celui qui a levé les cieux sans aucun pilier que vous ne voyez, et tu arrives encore à regarder. Et tu dis Allahu Akbar, wa tujalli an-nas wa tukabbiruhum, a'yunuka tukabbiruhum. Tes yeux en fait exaltent les gens, car tu n'arrives même pas en fait à arrêter ton regard, à ne pas regarder les gens et être avec Allah subhanahu wa ta'ala durant ta prière. Tu dois te gêner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois te gêner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de ce fait-là, le fait de détourner le regard, ceci est interdit. Détourner le visage, c'est le fait de tourner la tête. Comme ça, tourner la tête. Il y a des gens, on a déjà vu des personnes dans la salat, ils tournent la tête carrément. Ils tournent la tête, ils prient. Ils salent. Et regarde comme ça, il regarde à droite, il regarde à gauche. Et ça, c'est des choses qu'on a vues. Ça, c'est honteux, c'est honteux. Ces choses-là n'annulent pas la prière, mais ils réduisent, ils émiettent la récompense de celui qui fait cela. Le fait de détourner le regard et de détourner le visage, ceci est permis inda al-haja, s'il y a un besoin. Exemple, tu pries seul et il y a la fenêtre ouverte et ton enfant s'approche de la fenêtre. Tu le suis, durant ta salat, tu le suis avec les yeux. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ceci n'est pas interdit. Thabata an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lamma ammahum, wa huwa jalis, fi athna'a maradihi, الذي سبق وفاته صلوات ربي وسلامه عليه يعني أنه كان قد التفت إليهم يعني التفت بوجهه ونظر في آخر الصف إما على اليمين أو على اليسار فرآهم قائمين وهو جالس فأشار إليهم أن اجلسوا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rapporté que dans la maladie qui a précédé sa mort, alors qu'il les guidait en prière, lui assis et eux debout, comme on a vu dans les hadiths précédents, dans les chapitres qui précèdent, lui assis et eux debout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et il a tourné la tête. Et il a regardé le saf. Comme si à droite ou à gauche, je ne sais pas. Il a regardé le saf et il a vu qu'eux priaient debout alors que lui était assis. Et il leur a fait signe de s'asseoir. Il leur a fait signe de s'asseoir, de le suivre dans la salat. Et il leur a dit que vous avez pratiqué ce que pratiquent les Perses et les Romains. Hein? Ils se tiennent debout alors que leurs dirigeants sont assis. Et ainsi de suite. On a expliqué le fiqh par rapport à cela, quand on s'assoit, vous revenez aux audios et puis à ce qui a été expliqué, vous trouverez les informations nécessaires. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyage, s'est arrêté, ils ont établi le campement. Ils ont passé la nuit. Et il a demandé à un cavalier de surveiller le campement, de tourner surveiller le campement et de revenir au Fajr. Puis le Fajr se sont réveillés, le cavalier revenait toujours pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est venu, ils ont fait l'adhan, la sunna, et c'est venu le temps de l'iqama.
ils ont commencé à faire la salat, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tournait dans la salat, il cherchait son compagnon. Subhanallah, tellement il s'inquiétait. Tellement il s'inquiétait. La rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un homme qui, personne n'était plus concentré dans sa salat que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il était faqad al-sahabi al-jalil, athna as-salat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam recherchait le compagnon et s'inquiétait pour lui. Parce qu'il a passé la nuit, il n'est toujours pas revenu et il s'inquiétait pour lui. Donc tout ça, c'est des dalils dans la sunna qui disent que, عند الحاجة, s'il y a un besoin, il est permis de bouger tes yeux ou de tourner un peu, de bouger ta tête, si besoin il y a. Si besoin il y a une nécessité qui est concrète et réelle. Non. Et dans un autre, je reprends le hadith. Oui, reprends. Ouais. Et dans un autre hadith, lorsque vous priez, ne détournez pas le regard, car Allah place son visage vers le visage de son serviteur en prière, tant que celui-ci ne le détourne pas. Ici, dans la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est le fait de confirmer qu'Allah Azza wa Jalla a un visage. C'est le fait de confirmer qu'Allah a un visage. Et que le visage d'Allah n'est pas comparable au visage de ses créatures. Comment est-ce que toi, avec quelle logique tu viens, le Coran te dit qu'Allah a un visage? Comment est-ce que toi, c'est comme si tu viens, tu dis, oh Allah, oui, mais tu n'as pas de visage, mais tu es assis. Le Coran, il vient te dire ça. La Sunna, il vient te dire ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit ça. L'imam Malik te dit, Allah Azza wa Jal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que les gens regarderont le visage d'Allah, regarderont Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah. Le Coran, la Sunna te dit cela. Ça fait partie de la croyance des gens de la Sunna. Ils ont dit à l'imam Malik, Hal yura Allahu yawm al-qiyamah, comme le mentionne Ibn Abd al-Barr dans At-Tamhid. Il dit, Su'ila Malik, Hal yura Allahu yawm al-qiyamah, est-ce qu'Allah sera vu le jour de la résurrection? Naam yura, il a dit. Ayarawnahum bi'ayunihim. Et ils ont dit, est-ce qu'ils vont le voir avec leurs yeux? Il a dit, Naam yarawnahu bi'ayunihim hatayn. Il a dit, oui, ils vont le voir avec ces deux yeux-là. Il a même montré les deux yeux, l'imam Malik. Il a dit, oui, ils vont le voir avec ces deux yeux-là, comme ça. Yarawnahum bi'ayunihim hatayn. Bi'ayunihim hatayn. Évident, c'est une chose qui est évidente. Et c'est simple pour nous. Par contre, comment? On ne sait pas. Comment? On ne sait pas, on ne rentre même pas là-dedans. On ne rentre même pas là-dedans. Ce qu'on dit, c'est que nous disons au sujet d'Allah ce qu'Allah Azza wa Jal dit sur sa majesté. Si moi, Allah Azza wa Jal me dit dans le Coran qu'Allah Azza wa Jal a un visage, moi je dis qu'Allah a un visage. Et si tu me dis, oui, mais tu fais ressembler Allah à ses créatures, je te dis, absolument pas. Mon visage est le tien. Prenons le visage de Muhammad. Ta'al, ya akhina. Ta'al, barakallahu fik. أليس هذا وجه؟ هذا وجه؟ هو وجه هذا؟ نعم. هل وجهي كوجهي؟ أبدا أبدا. نعم. هذه يد. سينما. أشر إلى يدك. أشر. وريها إياهم. فليرون خلق الله عز وجل. Regarde, ça c'est une main, ça c'est une main. Est-ce qu'elles sont pareilles? Elles n'ont pas la même taille, pas la même couleur, pas les mêmes critères. Pourtant, lui, c'est quoi? Est-ce que c'est mon semblable? Anta min bani Adam? Alhamdulillah. Lui, il fait partie des fils d'Adam, moi aussi. On fait partie de la même partie de la création. Pourtant, mon visage et son visage ne sont pas pareils. Mes yeux, ses yeux ne sont pas pareils. Ma main, sa main ne sont pas pareils. Est-ce que c'est clair? Mon pied et son pied ne sont pas pareils. Pourtant, on est des créatures créées et ensuite on est dans la même classe de création. Les êtres humains. Est-ce que c'est clair? Maintenant, comment est-ce qu'il te vient à l'esprit quand tu dis qu'Allah Azza wa Jalla a un visage, que le visage d'Allah ressemble à celui des créatures? Abad. Ça ne me vient même pas à l'esprit. Ça, c'est une perversité. C'est pour ça que l'imam Malik, lorsqu'il a été questionné sur al-istiwa, le fait qu'Allah Azza wa Jalla soit au-dessus de son trône, et le trône a besoin d'Allah. Allah n'a pas besoin du trône. Le trône a été créé. Ça fait partie des créations qu'Allah a créées. Mais Allah Azza wa Jal n'est pas créé. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-awwal wal-akhir, wal-zahir wal-batin. Allah subhanahu wa ta'ala est le premier et le dernier. Hein? Et l'apparent et le caché. Celui dont toute chose existe par lui et celui qui n'a besoin de rien. Le trône, Allah l'a créé. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal dit qu'il est établi au-dessus du trône,
qu'il est au-dessus du trône, au-dessus de sa création, hein, l'imam Malik a été questionné sur al-istiwa. L'homme lui a posé la question, ماذا تقول في الاستواء؟ كيف استوى الرحمن على العرش استوى؟ كيف استوى يا إمام؟ Le tout miséricordieux, quand on lit dans le Coran que le tout miséricordieux s'est établi au-dessus, au-dessus de son trône, comment est-ce qu'il s'est établi, ô imam? L'imam Malik a répondu comme suit. Al-istiwa'u la غير مجهول بارك الله فيك هذا الكلام منتشر في عامة الناس وليس بصحيح نسبة إلى الإمام قال بل هو أدق ماذا يقول قال الاستواء غير مجهول أي لا يجهله حتى أصغر العرب غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وإني لأراك صاحب بدعة فأمر بإخراج فأخرج. L'imam Malik a dit, lorsqu'il a été questionné, ô imam, que dis-tu sur la parole d'Allah, que le fait qu'Allah soit établi au-dessus du trône? Regardez ce qu'il a dit. Souvent on entend cette parole, les gens disent l'établissement, l'istiwa, il est connu. C'est faux, l'imam Malik n'a pas dit ça. L'imam Malik a dit al-istiwa ghayru majhoul. Ça c'est plus fort encore. Il a dit l'istiwa n'est pas ignoré. Personne ne l'ignore parmi les Arabes. Tu ne trouveras pas un Arabe, même un Bédouin, ou le dernier enfant dans le désert, tu lui dis écris ton nom, il fait comme ça. Si tu lui dis wesh l'istiwa, il va t'expliquer ce que c'est. Il a dit l'istiwa ghayru majhoul. L'istiwa, personne ne l'ignore. On sait tous ce que ça veut dire. Wa al-kayfu ghayru ma'loum. Quant au comment est-ce qu'Allah est établi, personne ne le sait. Est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam le savait? Abadan. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le savait pas. Est-ce que Jibril le sait? Même Jibril ne le sait pas, subhanallah. Même Jibril ne le sait pas. Wal imanu bihi wajib. Il est obligatoire d'avoir foi en cela. Pourquoi? Parce que c'est dans le Coran. Comment tu vas dire j'ai pas foi en cela? Ça ne fait pas partie de ma foi, ça. A'udhu billah. Ça veut dire que le Coran, ça ne fait pas partie de ta foi, ça c'est du kufr. Al-istiwa ghayru majhoul, wal-kayfu ghayru ma'loum, wal-imanu bihi wajib, il est obligatoire d'avoir foi en cela. Wal-su'alu anhu bid'ah. Et le fait de poser cette question-là, c'est une innovation. Jamais les Sahaba, ils ont demandé comment est Allah. Subhanallah. Comment est Allah? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va savoir alors qu'il ne sait pas? Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va savoir alors que Jibril, qui lui transmet le Coran, ne sait pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit Hal ra'ayta rabbaka ya Rasulallah, est-ce que tu as vu ton Seigneur au messager d'Allah lorsqu'il a été élevé aux cieux, hein? Il a dit Nourun anna ara. Il a dit il était empli, débordant de lumière. Comment est-ce que j'aurais pu le voir? C'était éblouissant. Dans une variante, il dit Hijabuhu min nur. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. Il dit son visage était débordant de lumière, éclatant de lumière. Le rideau ou le voile qui couvre la vision d'Allah, le fait de le voir, était débordant de lumière. S'il aurait ôté ce voile-là, les éclats de lumière qui émanent du visage d'Allah auraient brûlé toute chose qui le regarde. Aurait brûlé toute chose qui le regarde. Aurait brûlé toute chose qui le regarde. Subhanallah. Comment tu veux t'approcher d'Allah Azza wa Jal? Allahu Akbar Kabira ya akhi. Mais, elle est où la raison de dire que Allah dit dans le Coran ça, mais c'est ci, mais c'est ça, mais c'est ci? Allah le dit. Dis ce qu'Allah dit, écoute. Et tais-toi. Qul ma qala Allah Azza wa Jal. Et dis ça, c'est ma croyance. Et si quelqu'un vient discuter de ça avec toi, tu dis écoute, si toi tu veux prendre la croyance de Platon, de X ou de Y, prends-la. Moi, la croyance du Coran me suffit. Yawm al-Qiyamah, si quelqu'un te dit, mais qu'est-ce que tu vas dire à Allah le jour du jugement? Non, qu'est-ce que tu vas dire à Allah le jour du jugement? Tu lui dis, je dirai ce qu'il a dit. Sa'aqulu ma qala. Sa'aqulu ma qala. Je dirai ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Qala Allah ala al-arsh istawa faqultu. Qala Allah Azza wa Jalla wa kullu shay'in halikun illa wajha faqultu. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Naam.
Il a aussi dit à propos du fait de détourner le regard. De nouveau ici, si des gens disent oui, mais comment vous dites qu'Allah est au-dessus du trône alors qu'il est dit qu'il descend dans le dernier tiers de la nuit? Subhanallah al-Azim. Ça, c'est avec ta raison à toi, parce que toi, tu n'es pas maître du temps. Le temps, c'est toi qui es enfermé dans le temps. Allah Azza wa Jalla n'est pas enfermé dans le temps. Ni dans le tiers de la nuit, ni dans le début de la journée, ni dans le début de la création, ni rien. Huwa khaliqud dahr. C'est lui qui a créé le temps. Wa huwa maliku. Il a aussi dit à propos du fait de détourner le regard, c'est un vol par lequel le diable vole une partie de la prière du serviteur. Et ceci, quand la mère des croyants, Aïcha radiallahu ta'ala anha, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il fait mention le hadith dans le Bukhari et chez Abi Daoud, lorsqu'elle a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit iltifatu ar-rajuli fi as-salat ya Rasulallah. Salat. ماذا ترى؟ ماذا تقول عن التفات الرجل في الصلاة? Le fait que l'homme détourne son visage et son regard dans la prière. Que dis-tu de cela au messager d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ikhtilasun ay sariqa. Ikhtitaf, sariqa. C'est un vol, une manière de voler par le biais de laquelle le démon vole de la prière du fils d'Adam. Pourquoi? Inna shaytana lakum adu fattakhidhu aduwa. Tu ne sauras entreprendre la construction d'un palais parmi les palais du paradis si ce n'est que le shaytan sera au rendez-vous. Si ce n'est que le shaytan sera au rendez-vous. Sache, tu ne sauras entreprendre un chemin qui te conduit à Allah Azza wa Jal si ce n'est qu'il va te mettre des épines sur la route. Pourquoi? Parce que huwa adou, kama qala Allah Ta'ala, c'est un ennemi. Donc, fattakhidhuhu adouwa, prenez-le comme un ennemi. Prenez-le comme tel. Essaye de comprendre ses ruses. Essaye de comprendre ses ruses et essaye de lutter. Lutte avec les moyens qu'Allah Azza wa Jal t'a donné. Et tu ne saurais lutter contre Iblis avec une meilleure chose que le tawhid. Tu ne saurais lutter contre Iblis avec une meilleure chose que le tawhid, le monothéisme, le fait d'être un monothéiste pur. لَوْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Je vais tous les égarer, si ce n'est tes serviteurs sincères, tes serviteurs sincères parmi eux. Al-Mukhlasin, alladhina akhlasahumullah min shawa'ib ash-shirk wal-bid'i wal-ma'asi. Les serviteurs sincères, ceux qu'Allah Azza wa Jal a dénudés, a épargnés des méfaits du polythéisme, de l'innovation et des péchés, grands ou petits. Ceux qui cherchent à fuir le shirk, et tu fuis le shirk comment? En courant dans l'autre sens. Si le shirk, ça c'est le shirk, hein? Tu cours avec le tawhid. Et tu fuis le bid'a comment? En cherchant à pratiquer la sunna. Plus tu chercheras à pratiquer la sunna, moins tu auras de risque d'être un mubtadi', un innovateur. Pourquoi? Parce que تكون وقافا عند الحدود. والحدود ما قال الله وقال الرسول وقال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول ورأي فلان. C'est le fait de fuir l'innovation par le biais de la pratique de la sunna. Plus tu fais des efforts pour pratiquer la sunna, plus Allah te préservera du bid'a. Et plus tu fais des efforts pour pratiquer le halal, plus Allah te préservera du haram. Ala wa inna li kulli malikin hima, ala wa inna hima Allahi maharimu. N'est-ce pas que chaque souverain possède des limites sacrées? N'est-ce pas que les limites sacrées d'Allah sont ses interdits? Celui qui marche à côté, qui fait paître son troupeau à côté de la limite, il se peut que ses moutons mangent là où ils ne doivent pas manger. Et qu'il paye le prix de cela par la suite. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah est en face du serviteur en prière, tant que celui-ci ne détourne pas son regard. Et lorsqu'il détourne son visage, Allah se détourne de lui. Il a interdit 3 choses: picorer comme le coq, s'accroupir comme le chien, et regarder à droite et à gauche comme le renard. Ceci car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Nous avons honoré le fils d'Adam. وَحَمَلْنَاكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nous avons certes honoré le fils d'Adam. Et nous l'avons porté sur
sur la mer et sur la terre. Et nous lui avons accordé d'innombrables faveurs. Et nous l'avons accordé d'innombrables faveurs sur une grande partie de la création. Regarde, tu trouves un petit enfant qui pèse 20 kilos ou 30 kilos maximum, par une corde, il tient un chameau et il le tire. Allahu Akbar. Allah Azza wa Jal, subhanallah. Allah a soumis, a assujetti un cheval, un âne, qui fait toute la famille, si tu les rassembles, ils font pas le poids de cet animal. Le dernier de la famille, il le tire. L'enfant, il le tire. Et l'animal le suit. Allah Azza wa Jal a honoré le fils d'Adam. Ya ibadallah. Allah Azza wa Jal akramakum. Allah Azza wa Jal akramakum. Il vous a honoré. Jalla Jalalu. Il vous a honoré. Et il a créé l'homme sur la meilleure des formes. Regarde, l'être humain se tient sur ses deux jambes. Il a deux mains, il saisit. Ensuite, il a donné une raison, il raisonne. Allah subhanahu wa ta'ala, par cette raison-là, il lui a accordé des moyens par lesquels il détruit les montagnes, les grandes montagnes, par lesquelles il tourne le fer. Tu vois. Il fait le fer tu ne peux pas lui donner des formes, il le prend, il lui donne des formes. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Il lui a accordé de voler dans le ciel, dans des avions. Il vole, il ne touche pas sur terre, il vole, subhanallah. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Hada fadlullah. Ça, c'est les faveurs qu'Allah a accordées au fils d'Adam. Il lui a accordé la raison, cette raison par laquelle l'homme sait atteindre ce qui lui est utile ici-bas, mais s'il est intelligent, il doit l'employer avant tout pour atteindre ce qui lui est utile dans l'au-delà. Et c'est cette raison-là qui le distingue de l'animal, qui le distingue de l'animal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet être humain. Et il lui a interdit de se rabaisser. Il lui a interdit de s'avilir. Allah t'a élevé. Karramak Allah azza wa jal. Allah t'a honoré. Pourquoi est-ce que tu t'avilis? C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à l'homme de ressembler aux animaux. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à l'homme ce qu'il a interdit comme muharramat. Il lui a interdit le zina. Pourquoi? Car Allah azza wa jal, car c'est une chose qui ressemble aux animaux. Tu as une envie, tu fais ce que tu veux faire. Et tu ne réfléchis pas s'il y a des maladies, s'il y a s'il y a de la trahison. C'est le fait de régresser. Alors qu'Allah azza wa jal karramak. Allah t'a créé propre. Al-fitra. T'a créé propre. Pourquoi est-ce que tu te salis? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il a interdit aussi l'alcool. Afin que cette raison-là par laquelle il t'a honoré, tu ne la prends pas, tu la jettes à la poubelle. Ou les drogues. C'est comme si Allah azza wa jal t'a donné une raison. Et c'est comme si toi tu dis non mais moi je veux consommer de la drogue. Je veux consommer de l'alcool. C'est comme si tu dis ya Allah, la raison que tu m'as donnée, moi je la prends pendant une soirée, je vais la jeter à la poubelle. Subhanallah, t'aimerais être majnoun, t'aimerais être fou, va voir dans un hôpital de fous, hein, est-ce que les fous sont honorés et honorables? Va voir, ils ne sont pas honorés. Hein. Donc toi, cette raison-là par laquelle Allah t'a distingué du fou, cette raison-là par laquelle Allah t'a distingué de l'animal, du chien, de X, de Y, toi, cette raison-là, tu dis, pendant une soirée, je vais me lâcher. Je vais me lâcher, c'est quoi, Yani? Je prends ma raison, je la mets dans la poubelle. Armiha fi zabala. Je la jette dans la poubelle. Et j'ai plus de raison pendant une soirée, hurr, taliq. Yani hurr, anil khayr, abdu shar. Je suis libre du khayr et je suis serviteur, esclave du mal. Esclave du mal. Pendant cette soirée-là, il ne sait pas ce qu'il fait, comment il finit, dans quelle situation, dans quelle position. Al-ilmu indallah azul. Nas'alullah al-afiyah. Nas'alullah al-afiyah fi dunya wal-akhirah. Car nous préserve ici-bas et dans l'au-delà. Donc on voit que Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ce fils d'Adam, il lui a interdit de s'avilir. Et parmi les signes dans la charia qu'Allah a interdit au fils d'Adam de s'avilir, c'est qu'il lui a interdit même d'une manière directe, mais même des choses indirectement, un avilissement indirect, des positions qui sont avilissantes. Dans la salat, des positions avilissantes qui ressemblent à celles de certains animaux. Et regarde le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il dit. Il a interdit de lire le hadith, de picorer comme... Il a interdit trois choses. Picorer comme le coq. Comme le coq, c'est-à-dire faire Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. C'est avilissant ça. Tu vois un homme qui... C'est avilissant déjà pour lui. Il va se fatiguer. Hein? Il va se fatiguer. En plus, si c'est une personne qui a un poids comme moi, il ne pourra pas. Hein? D'accord? Ça va être difficile. D'accord? Donc c'est avilissant. C'est des positions qui sont avilissantes. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Eshad. Salat ou riyada. C'est quoi? C'est une prière ou de la gymnastique ça? Subhanallah. D'accord? Donc, c'est avilissant. Il a interdit cela. Deuxième. S'accroupir comme le chien. S'accroupir comme le chien. L'accroupissement du chien, c'est le fait d'écarter les deux jambes quand tu es en position assise, comme dans le tashahhud entre les deux sujoud, et de poser ton postérieur sur le sol et les jambes comme ça. Les jambes à plat comme ça, et le postérieur sur le sol, et d'être comme ça. Ça, c'est interdit.
C'est pour cela qu'il est interdit. Si tu as pas la possibilité de mettre une jambe comme ça et l'autre comme ça, alors tu tiens tes deux jambes droites comme ça et tu te tiens dessus. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Mais mettre tes deux jambes comme ça et les fesses sur le sol, ça c'est interdit et c'est laid comme position. Allah Azza wa Jal t'a honoré. Donc honore-toi aussi. Honore ta propre personne. Ensuite, al-iqa'a. Regardez à droite et à gauche comme le Avant renard. ça. Iqa'a, iqa'a il-kalb, et puis Et regardez à droite et à gauche comme le renard. et de regarder à droite et à gauche comme le renard dans la salat. De tourner ta tête à droite et à gauche. Aussi, le prophète sallam a interdit aux compagnons. Les compagnons, lorsqu'ils disaient salam alaikum wa rahmatullah, ils bougeaient leurs mains comme ça. Au départ, ils ne savaient pas. Ils faisaient comme ça. Dans certains pays, certains frères le font encore. Hein? Certains pays, ils le font. Salam alaikum wa rahmatullah, salam alaikum wa rahmatullah. Comme ça. C'est comme une danse, hein? À droite et à gauche. Le prophète sallam, il leur a interdit de bouger leurs mains comme la queue des chevaux. Il a appelé ça le fait de bouger les mains comme la queue des chevaux. Une autre chose qui n'est pas mentionnée ici et qui viendra par la suite, le cheikh fait mention, car il a eu de longs débats sur ce sujet-là, c'est le fait de al-buruq kaburukil ba'ir, le fait de s'abaisser comme l'abaissement du chameau, l'abaissement du chameau. Et ici, c'est un sujet où les savants, ils ont eu des grandes divergences sur ce sujet-là. L'abaissement du chameau, c'est le fait que, déjà la question c'est comment est-ce que le chameau se baisse? Comment est-ce que le chameau se baisse? Le chameau, si une fois on a une occasion, on vous montre une vidéo. Déjà le chameau, huwa min dhawatil arba'a, fait partie de ceux qui ont quatre pattes. Et le chameau, sur ces quatre pattes-là, il fait comme ça. Il se baisse devant, d'abord, il plie ses pattes devant, puis ensuite l'arrière, puis ensuite son arrière, et ensuite il termine encore devant. Il fait 1, 2, 3. Ça c'est la manière comme se baisse le chameau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se baisser de se prosterner comme s'accroupit le chameau, comme s'accroupit le chameau. Certains parmi les savants, et ici la question de la divergence, elle tourne de est-ce qu'on doit mettre d'abord nos mains ou les genoux? Qu'est-ce qui touche d'abord le sol quand on va au sujoud? Qu'est-ce qui touche d'abord le sol quand on va au sujoud? Ceux qui disent que on doit d'abord mettre les genoux, et disent que le chameau il pose d'abord la partie avant de son corps, puis l'arrière après. Il pose d'abord la partie avant de son corps, puis l'arrière après. Ça, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, Cheikh Ibn Baz, une grande majorité des savants contemporains. Ils disent que si tu poses d'abord tes mains, c'est faux, tu te prosternes comme le chameau. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lui, c'est l'opposé de cela. Il disait, premièrement, où sont les mains et où sont les pieds du chameau, avant de discuter sur ça. Le chameau, il n'a que des pattes. Il n'a pas de mains et pas de pieds. D'accord. Et quelle est la première chose qui touche le sol chez le chameau? Les gens qui débattaient avec le cheikh lui disaient c'est l'arrière-partie. Le cheikh il répondait, il disait probablement tu as regardé le chameau se prosterner alors que tu étais dessus. Parce que en règle générale, les savants qui viennent de pays où il y a beaucoup de chameaux, hein, ils voient que si tu poses d'abord tes mains, tu te prosternes comme le chameau. Cher, il disait, vous avez l'habitude dans vos pays de monter les chameaux, peut-être que vous avez regardé le chameau en étant en haut. Il disait, il faut descendre en bas pour regarder comment il se prosterne. La première chose qui touche le sol chez le chameau, mon frère, c'est la jonction entre le haut et le bas. Donc c'est son coude, la partie qui ressemble au genou chez le fils d'Adam. Donc, le plus juste, Wallahu ta'ala a'lam, et il y a un récit qui a été jugé bon par Cheikh Nasr, rahimahullah, où il est fait mention que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait d'abord ses mains sur le sol avant de poser ses genoux. Ensuite, akhi, même si tu vas interroger des médecins qui sont par exemple des physios ou bien des ostéopathes
ou des médecins qui sont spécialisés dans les genoux et les problèmes de genoux, il va te dire que si tu poses d'abord tes genoux comme ça, c'est nocif pour les genoux. Et Allah Azza wa Jal dans sa religion, la darar wa la dirar. Ça fait partie des qawaid sharia. Dans la religion d'Allah Azza wa Jal, ni on cause nuisance, ni on se cause nuisance, ni on en cause. Ni on se cause nuisance, ni on en cause. Et le plus juste, c'est le fait de poser d'abord tes mains, car tu amortiras gentiment. Et tu nuiras pas à tes genoux. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est un avis. Avec tout l'ihtiram qu'on a pour nos ulama, qui avait l'avis du fait de poser d'abord les genoux. Avec tout le respect qu'on a pour nos savants, ça, c'est un avis. Et c'est l'avis de l'auteur du livre ici. C'est l'avis de l'auteur du livre. On verra cela le moment venu, lorsque le cheikh en parle et développe cela. Il, sallallahu alayhi wa sallam, disait: prie comme si tu allais faire tes adieux, comme si tu voyais Allah, car si tu ne le vois pas, lui certes. Ici, c'est un appel au fait de réaliser al-ihsan. Al-ihsan, c'est le fait d'adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, le fait d'avoir constamment conscience que lui te voit. Et ce degré-là, pour l'atteindre, subhanallah, c'est la connaissance d'Allah. Plus tu connais Allah, plus tu connais Allah Azza wa Jal, la foi en Allah, le tawhid, les noms, les attributs d'Allah, et tu médites sur la création d'Allah, et tu connais les versets d'Allah Azza wa Jal, subhanallah, plus tu auras des chances, ou tu auras un outil nécessaire pour adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, et si tu n'atteins pas ce degré-là, au moins que tu aies constamment conscience qu'Allah suit tes ces gestes, qu'Allah Azza wa Jal te voit et t'observe. Et dans ce hadith-là, il y a deux variants. Salli salata muwaddi'in. Prie la prière de celui qui va s'en aller, qui va se séparer des gens. Et dans une autre variante, Salli salata muwadda'in. Prie la prière, une prière qui est comparable à celui qu'on va quitter, que les gens vont laisser. Les deux variantes ont été rapportées, et dans les deux variantes, il y a des utilités et des bénéfices à tirer. Celui qui quitte les gens, c'est celui qui est prêt à mourir. C'est celui qui se prépare à la mort. C'est-à-dire à tout moment, il s'attend à quitter le dunya. Donc quand il rentre dans la salat, il rentre comme c'est sa dernière salat. Qui te dit que tu vas attendre tu vas vivre jusqu'à la prochaine prière? Dans le hadith al-Qudsi, et le serviteur ne saurait s'approcher de moi par une chose qui m'est plus aimable que ce que je lui ai rendu obligatoire. Il n'y a pas une prière par laquelle tu t'approcheras mieux d'Allah que la prière obligatoire. Après cela, la prière de nuit. Et après cela, la prière de nuit. Donc ici, le fait que l'homme prie une prière comme s'il allait quitter les gens, c'est qu'il est prêt à tout moment. Il est conscient qu'il peut mourir et qu'il ne vivra peut-être pas une prière prochaine. Ensuite, la deuxième variante, Salli salata muwadda'in, prie la prière de celui qu'on va quitter, c'est celui que les gens vont délaisser dans sa tombe. Ils vont te prendre, te laver, prier sur toi, et ils vont te mettre dans la tombe, et me mettre dans la tombe, et ils vont partir. Donc rappelle-toi que les gens vont tous te laisser. Alors, est-ce que ça vaut la peine que tu fasses tarder ta prière pour les gens après cela? Est-ce que ça vaut la peine que tu dépêches ta prière pour les gens? Est-ce que ça vaut la peine que tu écorges ou que tu émiettes ta prière parce que quelqu'un t'attend ou pour les gens? Pas du tout. Parce que les gens vont te quitter, ils vont te laisser. Donc prie la prière de celui qui a conscience de cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, dit comme si tu le voyais. Comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, si tu ne vois pas Allah Azza wa Jal, aie conscience constamment que lui te voit. Il, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: il n'y a pas un homme qui, au moment d'une prière obligatoire, accomplit parfaitement ses ablutions, son recueillement et ses inclinaisons, sans qu'elle ne soit une expiation des péchés qui l'ont précédé, tant qu'il ne commet pas un grand péché, et ceci tout au long de sa vie. Le hadith de Uthman ibn Affan dans le Sahih de l'imam Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait mention de la réalisation de ce khushu', c'est le fait de compléter le wudu, le fait de faire la prière convenablement, de donner son droit à chaque station dans la salat. Et si tu fais cela, Allah t'expie tes péchés précédents. Allah t'expie tes péchés précédents. Et Allah subhanahu wa ta'ala t'expie tes péchés précédents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici met une exception. Pour autant qu'il ne commette pas un grand péché. Est-ce que ça veut dire que si tu commets un grand péché, Allah ne te l'expie pas? Non. Mais il faut que tu associes à cette prière repentir avec les conditions qui vont avec.
et les conditions qui vont avec. Qui sont? Al-Ikhlas, 1. La deuxième, Al-Nadam, 2. 3. Al-Iqla', délaisser le péché. 4. Al-Azm, ala an la ya'oud ilay. 5. قبل فوات الأوان. هذا في الإقلاع. الإقلاع عن الذنب إن كان بينك وبين الله هو الترك والتغير والإصلاح، وإذ كان بينك وبين آدمي هو أن تصلح يعني ما فعلت أو ما أذيت. Donc, ça c'est les conditions du repentir. Si tu as fait un grand péché, et les grands péchés, c'est quoi Dabitul Kabira? C'est quoi comment on reconnaît un grand péché? Oui? Ah oui, Masha'Allah, qu'Allah te fasse miséricorde, ya Rabbi. Tu as mentionné le pire. Non. Le fait de donner des associés à Allah alors qu'Allah t'a créé. Non. Moi, qui attire la punition derrière. le grand péché, c'est celle pour laquelle Allah a mentionné un châtiment précis. Ou bien, ici-bas, par un juge, et lorsque tu vis dans un pays où il y a une constitution comme telle, ou bien dans l'au-delà, un châtiment précis dans l'au-delà. Et parmi les grands péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait à côté de deux tombes. Et ils étaient châtiés. Et il a mis un morceau un morceau d'arbre, un petit morceau d'arbre dans chacune des tombes. Puis il a dit, innahuma yu'adzaban. Ils sont en train d'être châtiés. Wama yu'adzabani fi kabir. Ils ne sont pas châtiés pour une grande chose. Il est revenu après, il a dit, bal yu'adzabani fi kabir. Il a dit, mais non. Je reviens sur cela, ils sont châtiés pour une chose qui est grande. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima wa amma al-akhar fakana la yastanzi'u min bawli. Quant à l'un d'entre eux, il était colporteur, il portait des paroles chez les uns pour les corrompre avec les autres, pour mettre des conflits entre les gens. Regarde, il est châtié dans le qabr, dans la tombe. Attention, hein, attention. Si tu vas voir un tel pour qu'il ait des problèmes avec celui-là et que tu pousses les frères entre eux comme ça, avec des paroles, sache que tu seras châtié. Sache que tu seras châtié dans la tombe si tu te reprends pas. Le prophète ça. La tombe, tu ne peux pas t'échapper. Aujourd'hui, si tu as quelqu'un, tu as des problèmes, si tu es faible et tu ne peux pas régler ça, tu peux toujours te tailler. Hein? Mais là, dans la tombe, ayn al-mafar. Où est-ce que tu vas fuir? Où est-ce que tu fuis? Dans la tombe. Tu ne peux plus fuir. Quant au deuxième, écoute cela, quant au deuxième, il ne faisait pas attention à son urine. Il ne faisait pas attention à son urine. C'est-à-dire qu'il urinait et il ne faisait pas attention aux éclaboussures. Faites attention les frères. Vous qui vivez dans des pays comme ça, où il y a des toilettes où tu peux uriner debout. Ne pratique pas cela. Premièrement, la pudeur fait partie de la religion. Il se peut que tu urines et à côté de toi, il y a quelqu'un qui vient uriner. Comment toi, en tant que croyant, alors qu'Allah t'a honoré, il a mis la pudeur, la pudeur fait partie de la foi. La pudeur fait partie de la foi. Comment est-ce que tu te permets de sortir ton organe comme ça devant les gens? Va dans des toilettes où tu es seul et tu t'enfermes, et tu peux prendre un papier et de l'eau pour te nettoyer convenablement comme un musulman. Ensuite, il est interdit d'uriner debout en islam, sauf si le lieu il est impur. Sauf comme dans les toilettes publiques où c'est très sale, alors là, tu urines debout parce que tu n'as pas le choix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais uriné debout comme dit Aïcha. Celui qui vous dit que le messager d'Allah a uriné debout, il a menti. Quant au compagnon, Hudhayfa, il dit Bala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi bisatati qawmin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné vers les ordures d'un peuple. Parce que c'était sale, il n'avait pas où s'asseoir. Il a qa'iman. Bala an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam qa'iman fi bisatati qawmin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout auprès des ordures d'un peuple. Quand on prend ces deux hadiths-là, regarde ce qu'on fait. Al-Mustashriqin anciennement, il y a des centaines d'années déjà, ils ont commencé à étudier la sunna, les orientalistes. Et ils ont voulu mettre le doute dans le cœur des musulmans sur leurs sources.
Pour ça, ils ont fait quoi? Ils ont pris ce genre de hadith. Ils ont dit, regardez, les compagnons de votre prophète se contredisent. Comment est-ce que vous pouvez avoir foi en vos sources, vous musulmans? Aïcha dit, celui qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné debout, il a menti. Puis ici, Hudhayfa dit, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a uriné auprès des ordures d'un peuple debout. Et c'est là que les savants musulmans viennent et mettent les choses en place. C'est là que les savants musulmans viennent et mettent les choses en place. Ibn Qutayba, rahimahullah, dit, celui qui dit que deux textes se contradisent, qu'il vienne à moi. Je vais lui montrer comment on les marie. Celui qui dit que deux textes chez les musulmans se contredisent, qu'il vienne à moi. Je vais lui montrer comment on les marie. Ici, et il explique ce hadith-là. Il dit, Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parle de ce qu'elle connaît de son mari à la maison. Et à la maison, c'est propre. Chez les musulmans, c'est propre, alhamdulillah. Chez les musulmans, c'est propre. Il est dit qu'en Andalousie, lorsque l'Andalousie est tombée et qu'ils cherchaient des musulmans, les musulmans se cachaient. Se cachaient au point où ils sortaient même avec des croix. Ils se cachaient. Hein? Il leur disait, le roi, les dirigeants de cette époque-là, il a dit à ses armées, à ses milices, trouvez, il y en a encore, trouvez-les. Il a dit, comment est-ce qu'on peut les trouver? Il a dit, rentrez dans leur maison et regardez leurs toilettes. Si elles sont propres, c'est qu'ils sont musulmans. Si elles sont propres, c'est qu'ils sont musulmans. Donc, ici, Aïcha parle de ce qui se passe à la maison. À la maison, il n'y a pas lieu d'uriner debout. Il n'y a pas lieu, même les enfants. Hein? Jamais, n'urine jamais debout. Premièrement, si tu fais cela, tu risques de te salir et tu auras des impuretés. Il se peut que ta prière ne soit pas acceptée. Ensuite, si tu fais cela, ceci est nocif pour ta santé. C'est mauvais pour ta santé. Car l'islam n'est pas venu interdire une chose juste pour punir les gens. L'islam est venu avec tout le khayr, toutes les utilités. Celles que les gens comprennent et celles dont ils verront un jour, mais aujourd'hui ils n'ont peut-être pas la perception nécessaire ou juste des choses. Ensuite, si tu es dehors et que les lieux sont impurs, alors tu peux uriner debout tout en faisant attention. Et parmi les choses primordiales, c'est que tu aies du papier au moins avec toi si tu n'as pas d'eau. Au moins du papier pour nettoyer ton organe. Car si tu ne nettoies pas ton organe avec du papier et que tu fais le wudu après cela, ta salat elle n'est pas acceptée. Ton wudu il n'est pas accepté, donc ta salat elle n'est pas acceptée. Il est obligatoire lorsque le musulman fait son besoin, au moins al-istijmar, aqall al-qalil al-istijmar. Au moins de nettoyer, un nettoyage sec s'il ne peut pas faire un nettoyage humide avec de l'eau. S'il ne peut pas faire un nettoyage humide avec de l'eau. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et obligatoire aux musulmans de se nettoyer et d'être propre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Tahhiru hadhihi al-ajsam, tahharakumullah. Purifiez donc ces corps, qu'Allah vous purifie. Purifiez donc ces corps, qu'Allah vous purifie. فوالله ما بات عبد طاهر قط إلا وبات معه ملك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Par Allah, il dit un serviteur ne saurait passer la nuit en état de pureté physique si ce n'est qu'avec lui passera la nuit un ange, un malak. والعكس بالعكس, ou les ténèbres ou la lumière. Si un ange ne passe pas la nuit avec toi, c'est qui passe la nuit avec toi? Un shaytan, ton ado, ton ennemi. Donc il est primordial d'être propre. Le musulman est propre et pur. Il est pur dans son cœur et il est pur dans son corps. Non. Les grands péchés donc sont ceux pour lesquels une punition ou un châtiment précis a été mentionné ici-bas et dans l'au-delà. Il sallallahu alayhi wa sallam pria dans une khumaysa comportant des motifs. Il posa son regard sur les motifs et lorsqu'il eut terminé, il dit: portez ma khumaysa à Abu Jahl et ramenez-moi sa Anbijaniya, car elle m'a gêné dans ma prière. Et dans une autre version, car j'ai regardé ces motifs dans la prière et ils ont failli me déconcentrer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, dans ce hadith-là, pratique ce à quoi Allah Azza wa Jalla a appelé la communauté, ce à quoi il a appelé lui-même sa communauté sallallahu alayhi wa sallam, qui est le fait de réaliser le khushu' et d'éloigner toute chose qui te
qui te gênent et d'éloigner toute chose qui te gêne. Il est fait mention que Sulayman alayhi salam avait des licornes, et que le temps qu'il a passé avec ces licornes-là lui ont fait, était la cause pour qu'il rate une des salats. Il a commencé à s'occuper de ces licornes et le temps de la salat est passé. Nabiullah, Sulayman alayhi salam. Hein? C'est un être humain. Hein? Et puis, subhanallah, il a fait quoi? Il les a toutes sacrifiées pour Allah Azza wa Jal. Il les a toutes sacrifiées pour Allah Azza wa Jal. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici dans ce hadith, t'enseigne que toute chose qui te gêne dans la concentration dans la salat, il faut essayer de l'éloigner. Ici, le messager d'Allah avait un habit, dans lequel il y avait des motifs qui étaient tissés. Puis dans la salat, en regardant le lieu de sujoud, ses yeux sont passés, ils ont été pris quelquefois. Son regard a été attiré par ces motifs-là. Après la salat, il a enlevé ce vêtement-là, et il a demandé qu'on l'amène à Abu Jahm et qu'on prenne un vêtement que lui avait. Le vêtement d'Abu Jahm, c'était un vêtement rude, qui n'était pas confortable, mais il n'avait pas de motif. Le vêtement confortable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait, il l'a donné à son compagnon, et il a pris de lui un vêtement rugueux. C'est comme si toi, tu as un vêtement qui est d'une mauvaise valeur, et tu dis, de bonne valeur, et tu dis, il me gêne dans la salade, bah tiens, un tel, je te le donne, je te donne mon vêtement, donne-moi le sac de patates que tu as, et comme ça, tu vois. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam préférait une chose qui est moindre, moins confortable, plus mauvaise, mais il voulait garder le khushu' dans la salat. Ça, c'est une chose que vous devez noter. Notez ça. Notez ces choses-là. Ça doit vous marquer. Le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam accorde une importance au fait de ne pas perdre des récompenses par la déconcentration dans sa prière. Continue, Inch'Allah. Aïcha, radiallahu anhu. Fakada an yaftinani. Ce vêtement-là a failli me détourner. Al-fitna, kullu ma yusrifuka an dhikrillah. Al-fitna, kullu ma yusrifuka an dhikrillah. La fitna, dans la définition du mot fitna en religion, d'une manière générale, c'est toute chose. Kullu ma yub'iduka wa yusrifuka an dhikrillah ta'ala. C'est toute chose qui t'éloigne de l'évocation d'Allah. On appelle ça fitna. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a appelé les épreuves fitan, c'est parce que les gens, il va venir des épreuves, satakunu fitanan, il y aura des épreuves qui vont tellement occuper le corps des gens, l'esprit des gens, le temps des gens, qu'ils oublieront d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Aïcha avait un vêtement avec des motifs vers lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait et qui était étendu dans As-Sahwa. Il dit alors, éloigne-le de moi, car ces motifs ne cessent de me détourner de ma prière. As-Sahwa, c'est quoi? Lis cela, frère, comme ça, pièce. Petite chambre sur un sol légèrement pentu, proche de l'alcôve et l'armoire. Non. C'est une petite chambre dans la maison. C'est une petite partie de la maison. As-Sahwa. Il dit pas de prière lorsque le repas est servi et lorsque l'on veut faire ses besoins. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nouveau évoque des moyens physiques. C'est des moyens physiques pour t'assurer la concentration nécessaire dans la salat. Si tu pries alors que tu as faim et que la nourriture elle est prête, si tu pries en retenant tes besoins, tu n'arriveras pas à être concentré. Tu vas faire ta prière juste pour la faire. Après, tu vas faire quoi? Tu vas faire la prière du coq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Puis tu vas te jeter sur la nourriture. C'est pour ça qu'il est venu dans un hadith rapporté par Al-Bukhari ainsi que d'autres, selon Aïcha radiyallahu ta'ala anha, qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إذا حضر العشاء ووضع العشاء فقدموا العشاء على العشاء.
lorsque vient le temps de la prière, ici c'est l'Aïcha qui est mentionné. Certains des savants médinois voient que ce n'est pas la prière de l'Aïcha, mais c'est le Maghreb. C'est le Maghreb. Quoi qu'il en soit, c'est une prière. Pourquoi? Parce que le prophète sallam dit lorsque vient l'Aïcha et que on a servi al-Asha, le repas du soir. Et al-Asha à Médine, jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à dans des temps, dans le siècle précédent, al-Asha, depuis l'époque du prophète sallam, les Sahaba, ils mangeaient quand le soir? Ils mangeaient avant le Maghreb. Ils mangeaient avant le Maghreb. Jusqu'à peu avant le Maghreb, c'est là qu'ils prenaient l'Aïcha. Ensuite, ils faisaient le Maghreb et l'Aïcha. Après l'Aïcha, al-Nawm. Ils dormaient. Et la plupart d'entre eux, les bougies, elles s'allument. Les lanternes, elles s'allument avant le Fajr. Pour se tenir debout devant Allah. Et ensuite, après le Fajr, c'est le dhikr d'Allah jusqu'à ce que le soleil se lève. Et ensuite, on entame la journée. Celui qui est marchand, marchand. Celui qui est forgeron, forgeron. Celui qui est ainsi de suite. Donc, ici, certains savants voient que ce qui est voulu, c'est ala kulli hal. Et ce hadith-là nous dit, s'il y a un temps de prière et que la nourriture elle est servie, faites prévaloir le fait de manger avant de prier. Avant de prier. Ici, il s'agit de la personne qui a faim. Une personne qui vient de manger juste avant, ce n'est pas un problème, elle n'est pas concernée. Ici, il s'agit de la personne qui n'a pas mangé. Et puis vient la nourriture. Pourquoi? Parce qu'elle ne sera pas concentrée. Elle ne sera pas concentrée. Donc, la personne, il est primordial qu'elle fasse attention. Elle va, elle mange. Maintenant, elle va, elle mange, ça ne veut pas dire qu'elle mange depuis le Maghreb jusqu'au Isha. Elle fait un festin. Hein? Elle va, elle mange, tasuddu al-ju' jusqu'à ce qu'elle ait plus faim. Hein? Elle se rassasie, elle sent plus la faim, elle sera plus éprouvée par cela. Elle va, elle fait la salat, elle fait la salat. Identique, idem pour celui qui retient ses besoins. Fait pas partie de la sunna de retenir tes besoins. Même s'ils sont en prière en groupe, va, fais tes besoins, et si tu arrives à attraper quelque chose, tu attrapes. Si tu n'arrives pas à attraper, la prochaine fois, tu viendras plus tôt. Non. On s'arrête là, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك